이 시간 오늘 하나님께서 우리에게 주신 하나님의 말씀 봉독하고 다 함께 듣겠습니다. 하나님의 음성을 듣는 시간입니다. 오늘 하나님께서 우리에게 주신 말씀은 시편 65편 1절부터 13절까지 말씀입니다. 짧지 않은 말씀인데 오늘 OIC 주일을 맞이하여 하나님께서 우리에게 주신 시편 65편의 말씀을 한글과 영어, 불어로 세 가지 언어로 봉독하겠습니다. 특별히 한글 새번역 성경으로 우리 어린이부의 임다은 어린이가 말씀 봉독해 주시겠습니다. 하나님, 시온에서 주님을 찬양함이 마땅한 일이니 우리가 주님께 한 서원을 지키렵니다. 우리의 기도를 들으시는 주님, 육신을 가진 사람이면 누구나 주님께로 나아옵니다. 저마다 지은 죄 감당하기에 너무 어려울 때에 오직 주님만이 그 죄를 용서하여 주십니다. 주님께서 택하시고 가까이 오게 하시어 주님의 뜰에 머물게 하신 그 사람은 복이 있는 사람입니다. 그러므로 우리는 주님의 집, 주님의 거룩한 성전에서 온갖 좋은 복으로 만족하렵니다. 우리를 구원하시는 하나님, 주님께서 그 놀라운 행적으로 정의를 세우시며 우리에게 응답하여 주심으로 땅 끝까지, 먼 바다 끝까지 모든 사람이 주님을 의지합니다. 주님께서는 주님의 힘으로, 주님의 능력으로 허리에 띠를 동이시고 산들이 뿌리를 내리게 하셨습니다. 주님께서는 바다의 노호와 파도 소리를 그치게 하시며 민족들의 소요를 가라앉히셨습니다. 땅 끝에 사는 사람들까지 주님께서 보이신 징조를 보고 두려워서 떱니다. 해 뜨는 곳과 해 지는 곳까지도 주님께서는 즐거운 노래를 부르게 하셨습니다. 주님께서 땅을 돌보시어 땅에 물을 대주시고 큰 풍년이 들게 해주십니다. 하느님께서 손수 놓으신 물길에 물을 가득 채우시고 오곡을 마련해 주시니 이것은 주님께서 이 땅에다가 그렇게 준비해 주신 것입니다. 주님께서 또 밭이랑에 물을 넉넉히 대시고 이랑 끝을 마무르시며 밭을 단비로 적시며 돋는 새싹에 복을 내려 주십니다. 주님께서 큰 복을 내리시어 한 해를 이렇듯 영광스럽게 꾸미시니 주님께서 지나시는 자치마다 기름이 뚝뚝 떨어집니다. 그 기름이 광야의 목장에도 여울져 흐르고 언덕들도 즐거워합니다. 목장마다 양떼로 뒤덮이고 골짜기마다 오곡이 가득하니 기쁨의 함성이 터져나오고 즐거운 노랫소리 그치지 않습니다. 아멘. 감사합니다. 우리 임다은 어린이 수고하셨어요. 이어서 우리 청년부 추규진 형제님께서 영어로 시편 65편의 말씀을 봉독해 주시겠습니다. Praise awaits you, our God in Zion. To you our vows will be fulfilled. You who answer prayer, to you all people will come. When we were overwhelmed by sins, you forgave our transgressions. Blessed are those you choose and bring near to live in your courts. You are filled with good things of your house, of your holy temple. You answer us with awesome and righteous deeds, God our Savior, the hope of all the ends of the earth and the farthest seas, who formed the mountains by your power, having armed yourself with strength, who stilled the roaring of the seas, the roaring of their waves, and the turmoil of the nations. The whole earth is filled with awe at your wonders. Where morning dawns, where evening fades, you call forth songs of joy. You care for the land and water it. You enrich it abundantly. The streams of God are filled with water to provide the people with rain, for so you have ordained it. You drench its furrow and love its ridges. You soften it with showers and bless its crops. You crown the year with your bounty, and your carts overflow with abundance. The grasslands of the wilderness overflow. The hills are clothed with gladness. The meadows are covered with flocks, and the valleys are mantled with grain. They shout for joy and sing. Amen. 아멘. 감사합니다. 수고하셨어요. 이제 마지막으로 청소년부 우리 박준영 형제께서 오늘 하나님께서 우리에게 주신 마지막으로 불어로 말씀 봉독해 주시겠습니다.
Du répertoire du chef de chorale, psaume appartenant au recueil de David, chant. Ô Dieu, dans la cité de Sion, tu mérites bien que chacun te loue et tienne les promesses qu'il t'a faites. Puisque tu accueilles les prières, tous les humains viennent à toi, chargés de leurs fautes. Mes torts sont trop lourds pour moi, mais toi, tu peux pardonner nos péchés. Heureux ceux que tu admets à passer un moment chez toi. Nous aimerions profiter pleinement de ce qu'il y a de meilleur dans ta maison, dans le temple qui t'est consacré. Dieu, notre Sauveur, tu es fidèle à toi-même. Tu nous réponds par des actes impressionnants, toi en qui espèrent les peuples du bout du monde et des rivages les plus lointains. Tu forces les montagnes à se mettre en place, tu es armé de vigueur. Tu apaises les mugissements des mers, les mugissements de leurs vagues et le grondement des peuples. Devant tes interventions marquant les habitants du bout du monde ont pris peur, tu fais crier de joie l'Orient et l'Occident. Tu t'occupes de la terre, tu l'arroses en abondance, tu la combles de richesses. Ô Dieu, ton ruisseau est plein d'eau. Tu prépares le blé pour les hommes, tu mets la terre en état, tu irrigues ses sillons, tu aplanis ses mottes, tu la détrempes par la pluie, tu donnes aux graines la force de germer. Tu achèves en beauté une année de bonté, sur ton passage l'abondance de ruisselles. Les pâturages de la campagne ruissellent de la même richesse, les collines s'entourent de cris de joie. 아멘. 아멘. 감사합니다. 이 시간에 찬송 부르시겠습니다. 찬송가 302장입니다. 통일 찬송가는 408장. 내 주 하나님 넓고 큰 은혜는 함께 손뼉 치시면서 다 함께 찬송하시겠습니다. 내 주 하나님 넓고 큰 은혜는 저 큰 바다보다 깊다. 너고 단추를 끌러 깊은 데로 저 한가운데 가보라. 언덕을 떠나서 장파에 배 띄워 내 주 예수 은혜의 바다로 내 맘껏 쳐가라. 왜 너 인생은 언제나 거기서 저 큰 바다 물결 보고 그 밑 모르는 깊은 바다 속을 한번 헤아려 안 보나. 언덕을 떠나서 장파에 배 띄워 내 주 예수 은혜의 바다로 내 맘껏 쳐가라. 많은 사람이 얕은 물가에서 저 큰 바다 가려다가 찰싹거리는 작은 파도 보고만 약하여 못 가네. 언덕을 떠나서 장파에 배 띄워 내 주 예수 은혜의 바다로 내 맘껏 쳐가라. 사고 가거라 이제 곧 가거라 저 큰 은혜 바다 향해. 자고 내 노를 저 깊은 데로 가라. 망망한 바다로 언덕을 떠나서 장파에 배 띄워 내 주 예수 은혜의 바다로 내 맘껏 쳐가라. 한 친구가 물었습니다. 하나님의 음성은 어떻게 들을 수 있어요?
하나님의 음성을 듣는다는 것은 하나님의 마음을 알아간다는 것입니다. 그렇다면 이 질문은 이렇게 바꿀 수 있습니다. 하나님의 마음을 어떻게 알 수 있을까요? 여러분은 혹시 편지를 받거나 써보신 적이 있나요? 편지는 늘 함께 있는 사람이 쓰더라도 평소에 하는 말보다 더 진한 마음이 담겨 있습니다. 편지를 통해 그동안 모르고 있었던 깊은 마음을 알게 됩니다. 성경은 우리에게 보내는 하나님의 편지입니다. 이 편지를 통해 우리는 하나님의 깊고 진한 사랑을 느낄 수 있게 됩니다. 한마디로 하나님의 마음을 알 수 있게 됩니다. 디모데후서 3장 15절을 통해 말씀하셨습니다. 성경은 그리스도 예수를 믿는 믿음으로 말미암아 그대에게 구원에 이르는 지혜를 줄 수 있습니다. 어디로 가야 할지 모르는 수많은 갈림길 위에서 이 세상을 본받지 않고 늘 하나님의 뜻이 무엇인지 분별하기 위해서도 우리에게 하나님의 말씀이 필요합니다. 예수 그리스도의 사랑으로 말미암아 구원을 향해 걸어가는 삶의 여정 속에서 성경, 하나님의 편지에 듬뿍 담긴 진한 사랑으로 하나님 경외하기를 배우며 구원의 기쁨이 회복될 수 있기를 바랍니다. 성경은 하나님의 편지입니다. 우리 함께 예배하는 자녀들과 함께 한번 따라하시고 말씀 들으시면 좋겠습니다. 성경은 하나님께서 우리에게 보내주신 편지입니다. 편지입니다. 오늘 하나님께서 우리에게 보내주신 하나님의 편지는 시편 65편입니다. 거룩한 성전에서 온갖 좋은 복으로 만족하렵니다. 오늘 설교 제목인데요. 오늘 주신 말씀 시편 65편의 4절의 말씀을 새번역 성경으로 읽으면 마지막 문장이 바로 이겁니다. 거룩한 성전에서 온갖 좋은 복으로 만족하렵니다. 아멘. 하나님께서 새롭게 허락하실 새로운 성전에서 우리 모든 성도님들과 함께 그리고 우리 모든 자녀들과 함께 온갖 좋은 복을 누리며 감사하고 만족할 수 있는 교회 되기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다. 축원합니다. 오늘 특별히 OIC 주일에는 한글 성경뿐만 아니라 영어 성경, 불어 성경으로 함께 말씀을 읽는데요. 특별히 한글 성경 새번역 성경으로 읽으면 참 아름다운 시요, 노래요, 기도입니다. 여러분들 우리 어린이부에서 읽어주셔서 기특하고 귀여워서 혹시 너무 귀여워서 말씀에 집중하지 못한 분들이 있을까 봐 걱정될 정도였는데요. 한 주 동안 하나님께서 보내주신 이 하나님의 편지 새번역 성경으로 여러분들 한번 읽으시면 말씀이 얼마나 귀하고 그리고 특별히 쉬운 성경으로 읽으면 기름이 뚝뚝 떨어집니다. 여울져 흐른다. 뭐 이런 아름다운 식구들이 차 있는 시편 65편입니다. 오늘 이 말씀 우리에게 주신 하나님께 감사한 마음으로 이 시간 은혜 받기 원하는데요. 프랑스의 유명한 미식가 장 브리아 샤바랭이라는 사람이 있다고 하는데요. 그 사람 이름으로 만들어진 치즈 브랜드도 있다는데 저는 아직 먹어보지도 못했고 누군지도 모릅니다. 근데 이 사람이 이런 말을 했다 그래요. 당신이 무엇을 먹는지 말해주시오. 식사하셨습니까, 여러분? 당신이 무엇을 먹는지 말해주시오. 그러면 당신이 누구인지 내가 말해주겠소. 독일의 철학자 포이어바흐도 비슷한 말을 했습니다. 사람이 먹는 것이 곧 사람이다. 특별히 저는 잘 알지 못하지만 독일어에는 먹는다라는 동사와 이다, 존재한다라는 동사의 3인칭 현재형의 발음이 이스트, 똑같다고 합니다. 독일 사람들뿐만 아니라 먹는 것, 우리가 먹는 것, 그것이 곧 나다라는 의미일 것입니다. 이러한 명제들은
인간이 먹는 것이야말로 인간의 존재 방식을 보여준다는 의미입니다. 이게 도대체 무슨 말인가 싶겠지만 말이죠. 이슬람교나 유대교에서 돼지고기를 먹지 않는 것도 이러한 이유입니다. 그들은 돼지고기를 먹지 않는다. 고로 그들은 이슬람 교도들이다. 우리가 먹는 것, 그것이 바로 우리가 누구인지를 설명할 수 있는 코드가 된다는 말입니다. 지나고 나니까 지난 주일이 삼복 중에 초복인 것을 지나고 나서 알았습니다. 아마도 지난 주일에 그리고 지난 주일을 전후로 해서 삼계탕을 드신 분들이 꽤 계실 것 같은데요. 같은 식탁에 앉아 삼계탕을 먹으면서도 싸우는 사람들이 있습니다. 아주 많이 봤습니다. 먹을 때마다. 삼계탕에 들어가는 대추와 인삼 때문에 그렇습니다. 이걸 먹어야 된다, 말아야 된다 말들이 많은데요. 대추와 인삼을, 삼계탕에 들어가는 대추와 인삼을 먹어야 되는가, 안 먹어야 되는가? 여러분 어떻게 드십니까? 제가 식품 영양의 전문가는 아니지만 이 문제에 대해서 지난 한 주 동안 짧게 연구해 본 결과를 말씀드리려고 합니다. 결론입니다. 여러분 드셔도 되고 안 드셔도 된답니다. 대추와 인삼의 효력이 오래 끓인 삼계탕 국물에 이미 다 녹아들어서 국물만 드셔도 된답니다. 그리고 아무리 오래 끓여도 여전히 대추와 인삼 안에 섬유질이 남아있기 때문에 드시고 싶은 분들은 드셔도 된답니다. 절대로 대추나 인삼 때문에 자신의 뜻을 끝까지 주장하며 싸울 필요가 없다는 겁니다. 당신이 무엇을 먹는지 말해주시오. 그러면 당신이 누구인지 말해주겠소. 프랑스의 한 미식가가 한 이 말, 오늘 이 말씀을 듣는 이 시간에 함께 생각해 보고 싶었습니다. 우리는 무엇을 먹고 사는가? 우리는 하나님의 말씀을 먹는 사람들입니다. 하나님의 말씀을 먹는 사람들을 우리는 그리스도인이다 이렇게 부릅니다. 이 시간 우리는 하나님의 말씀을 먹어야 합니다. 그리고 하나님의 말씀으로 살아야 합니다. 하나님의 말씀으로 건강하게 사는 삶, 그것이 이 땅에서 우리가 누릴 수 있는 귀한 축복입니다. 오늘 우리에게 주시는 말씀이 우리를 건강하게 살찌우는 영의 양식 되기를 주님의 이름으로 축원합니다. 아멘. 오늘은 늘 OIC 예배 때마다 제가 사실은 눈에 보이지 않게 노력하고 있는 것 중에 하나인데요. 자녀들과 함께 예배하고 말씀 듣는 이 시간을 위해서 최대한 짧게 해보려고 노력하는데 쉽지가 않습니다. 한 번 더 오늘 여러분들의 눈빛에 간절함을 모아서 최대한 짧지만 영양가 넘치는 하나님의 말씀을 전하고 싶은데요. 우리 어린이 친구들, 청소년부 자녀들도 기억해 주세요. 오늘 목사님을 통해서 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 뭐냐면 하나님께 은혜 받는 방법입니다. 우리가 어떻게 하나님께 은혜 받을 수 있는가? 우리는 하나님의 은혜로 살아가는 사람들인데요. 오늘 시편 65편을 목사님이 읽고 여러 번 읽고 묵상하면서 두 가지로 나누어 보았습니다. 하나님께 우리가 은혜 받을 수 있는 두 가지 방법. 우리 어른들뿐만 아니라 우리 자녀들도 오늘 이 예배를 통해서 하나님께 은혜 받는 두 가지 방법을 꼭 기억하시는 그런 주일 되었으면 좋겠습니다. 우리 1절 말씀 다 함께 한 번 더 보실까요? 1절 말씀. 하나님, 시온에서 주님을 찬양함이 마땅한 일이니 우리가 주님께 한 서원을 지키렵니다. 사실 이 1절 말씀은 오늘 우리 어린이가 읽어주었는데 세번역으로도 쉽게 이렇게 make sense 되지 않고 개역개정 성경으로도 쉽지 않습니다. 시온에서 주님을 찬양한다는 것, 이것이 시온이 무엇을 상징하는지 알아야 되는데요. 개역개정 성경, 우리 어른들이 지금 눈으로 보고 계신 성경은 찬송이 시온에서 주를 기다린다 이렇게 표현되어져 있습니다. 여전히 쉽지 않지만 이것은 이런 장면입니다. 모든 하나님의 백성들이 하나님을 찬송하기 위해서 이렇게 기다리는 장면을 모사하는 구절입니다. 하나님의 백성들이 하나님을 찬양하기 위해서 대기하고 있는 것, 이것은 마땅하고 당연한 일이다. 이 의미가 오늘 본문 1절
하나님의 은혜를 받는 첫 번째 방법 말씀드리겠습니다. 하나님의 은혜를 받는 첫 번째 방법 찬송입니다. 찬송. 찬송을 통해서 하나님의 은혜를 누려야 합니다. 찬송이 하나님의 은혜를 누리는 첫 번째 비결입니다. 지난주 시편 말씀을 통해서 나는 은혜와 찬송으로 새벽을 깨우리로다. 아침마다 찬송하며 하루를 시작하자 이런 말씀 드렸습니다. 바로 그것이 하나님의 은혜를 누리는 비결이었습니다. 찬송과 찬양은 아무나 할 수 있을 것 같지만 그렇지 않습니다. 예배 드릴 때도 보시죠. 찬송하겠습니다. 찬송가 302장입니다. 알려드리고 반주가 시작되고 따라하는 것 같지만 다 따라하지 않습니다. 은혜를 경험한 사람들, 진짜 은혜를 사모하는 사람들만 진짜 찬송과 찬양을 할 수가 있다는 것. 우리가 찬양하는 자리, 거기에서부터 새로운 은혜가 시작된다. 하나님께 은혜 받는 첫 번째 방법, 찬송과 찬양입니다. 2절 말씀, 우리의 기도를 들으시는 주님, 육신을 가진 사람이면 누구나 주님께로 나아옵니다. 여러분, 다윗이 지은 시편을 읽어보면 경계가 모호합니다. 이것이 시인지 노래인지 찬양인지 기도인지 말이죠. 이 경계가 모호하다는 것은 다윗의 모든 시는 노래였고 다윗의 모든 노래는 기도였기 때문에 그렇습니다. 찬송은 기도입니다. 2절 말씀, 우리의 기도를 들으시는 주님, 우리의 찬양을 들으시는 주님, 육체를 가진 사람이라면 누구든지 주님께 나와서 해야 할 것, 마땅히 당연히 해야 될 기도가 바로 찬송입니다. 다윗처럼 찬송하고 다윗처럼 찬송으로 하나님 앞에 기도하고 응답받아야 할 것입니다. 그것이 바로 은혜입니다. 3절, 저마다 지은 죄 감당하기에 너무 어려울 때에 오직 주님만이 그 죄를 용서하여 주십니다. 은혜로 살아가고 싶고 늘 은혜 받고 싶은데 은혜가 잘 받아지십니까? 은혜 받고 싶은데 은혜가 잘 받아지십니까? 정말 은혜를 받으시려면 진짜 은혜가 뭔지 깨달으셔야 됩니다. 진짜 은혜는 내가 지은 죄 감당하기 어려울 때에 그 죄를 용서해 주시는 것, 이것이 진짜 은혜입니다. 우리가 받아야 될 진짜 은혜가 바로 이겁니다. 가장 큰 은혜는 용서. 우리가 감당하기 어려운 죄 찬송과 찬양으로 용서받는 이 은혜를 저와 여러분 우리 교회가 함께 누려야 할 줄로 믿습니다. 성전에서 함께 예배드리지 못하는 이때도 하나님께서 우리 교회에 새롭게 보내주신 새 가족이 계십니다. 그동안 영상으로만 함께 예배드리다가 지난주에 처음으로 저희 교회 등록하신 새 가족을 신방할 기회가 있었는데요. 가정에 방문해서 여전히 좀 조심스럽지만 가정에 방문해서 이렇게 함께 대화를 나누며 함께 기도했습니다. 그 가운데 우리 교회에서 예배드리는 것, 성전에서 한 번도 예배 못 드리고 계속 영상으로만 예배 드리는데 우리 교회 예배가 어떠세요? 제가 이렇게 여쭤봤어요. 그랬더니 저희 교회 새로 오신 새 가족이 저에게 찬송이 좀 많은 것 같습니다. 이렇게 대답하시더라고요. 오늘 여기 계실 것 같은데 다른 건 잘 모르겠는데 찬송이 좀 많은 것, 여러분 어떻게 생각해요? 찬송이 좀 많죠? 네, 저도 그래서 찬송이 많은가? 그래서 감사했습니다. 우리가 부르는 찬송만큼 풍성한 은혜를 누리는 것, 우리가 찬송하는 그 자리가 하나님의 은혜를 경험할 수 있는 자리, 찬송은 하나님의 은혜를 받는 첫 번째 비결이라는 것. 여러분 예배 드릴 때마다 예배 가운데 모든 찬송을 통해서 하나님의 은혜를 누리는 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 저는 온라인상에서 SNS 활동을 즐겨 하지 않는데요. 인스타그램이라는 것 수없이 들어봤지만 한 번도 해본 적 없습니다. 지난주에 제가 인터넷에서 발견한 글인데요. K-팝 그룹 가운데 소녀시대라는 그 가수들이 있다는데 혹시 아세요? 소녀시대 멤버였던 태연이라는 여자 가수가 지난 6일
자신의 인스타그램에 올린 글을 그대로 소개해 드리려고 합니다. 뚱뚱하면 뚱뚱하다고, 마르면 아파 보인다고, 넉넉하게 입으면 사내 같다고, 딱 붙게 입으면 야하다고, 많이 먹으면 돼지라고, 조금 먹으면 까탈스럽다고, 명품 좋아하면 된장녀라고 하고, 보세 좋아하면 꾸밀 줄도 모른다고 하고, 어차피 욕할 사람들은 다 욕하니까 내 맘대로 사는 게 좋다. 하도 팬들이 지나친 관심으로 이런 악플을 수없이 달아대니까 말이죠. 참지 못한 소녀시대 출신의 태연이라는 가수가 어차피 이거 해도 욕먹고 저거 해도 욕먹으니까 내 맘대로 살겠다 이렇게 인스타그램에 올렸다고 하는데요. 저는 이 태연이라는 자매가 예수 믿었으면 좋겠습니다. 좀 한 번만 만나게 해주시면 제가 전도할 수 있을 것 같은데, 내 맘대로 사는 게 아니라 우리는 하나님만 경외하는 믿음으로 사는 겁니다. 그 자매가 지금 그거를 모르는 겁니다. 우리가 설교를 듣는 것도, 그리고 예배를 드리는 것도, 신앙의 공동체 교회에 참여해서 교회의 모든 사역을 바라보는 것도 마찬가지입니다. 마치 가수의 인스타그램에 악플을 다는 그런 팬들처럼 그렇게 예수를 믿으면 절대로 은혜를 받을 수가 없습니다. 아니, 그런 사람들은 절대로 은혜를 받으면 안 됩니다. 은혜 받고 하나님의 은혜로 살아가는 가장 확실한 첫 번째 방법, 다시 한번 정리하겠습니다. 여러분, 할렐루야와 아멘입니다. 잘 되면 할렐루야, 안 돼도 아멘. 수없이 말씀드렸습니다. 그런데 오늘 이 말씀 묵상하면서 생각해 보니까 할렐루야와 아멘은 다 찬송이었습니다. 여러분, 찬양이 시작되면 할렐루야 할 수 있는 것, 말씀이 시작되면 아멘 하는 것, 그 자리, 그곳에 하나님의 은혜가 임합니다. 할렐루야와 아멘 할 수 있는 여러분들의 그 자리에 하나님께서 베풀어 주시는 하나님의 은혜가 충만하게 될 것입니다. 내가 지금 찬송을 부를 때마다 할렐루야 하고 있는가? 내가 지금 말씀을 들을 때마다 아멘이 준비되어져 있는가? 여러분 스스로의 모습을 살펴보시면 내가 지금 하나님의 은혜를 받고 있는가 확인할 수 있습니다. 나는 너를 애굽 땅에서 인도하여 낸 여호와 내 하나님이다. 내 입을 크게 열라 내가 채우리라. 시편 81편 10절 말씀입니다. 할렐루야와 아멘으로 우리가 우리의 입을 크게 열면 하나님께서 우리가 연 만큼 큰 은혜로 채워주실 줄로 믿습니다. 찬송은 하나님의 은혜를 받는 첫 번째 방법입니다. 이제 두 번째 방법, 조금 더 짧게 설명해 드리려고 합니다. 4절 말씀 함께 읽으시면 좋겠습니다. 4절, 주님께서 택하시고 가까이 오게 하시어 주님의 뜰에 머물게 하신 그 사람은 복이 있는 사람입니다. 그러므로 우리는 주님의 집, 주님의 거룩한 성전에서 온갖 좋은 복으로 만족하렵니다. 여러분, 하나님의 은혜를 받는 두 번째 방법, 그 비결은 성전입니다. 특별히 주님의 거룩한 성전. 주님의 거룩한 성전에서 하나님의 은혜를 누려야 합니다. 주님께서 택하시고 가까이 오게 하시어 주님의 뜰에 머물게 하신 그 사람은 복이 있는 사람입니다. 하나님은 하나님께서 선택한 하나님의 자녀들을 주님의 뜰로, 주님의 집으로, 주님의 거룩한 성전으로 부르시는 분입니다. 그것이 바로 하나님의 부르심입니다. 우리는 하나님의 부르심 하면 선교, 사명 이런 거 생각하는데요. 가장 큰 하나님의 부르심, 그것은 성전으로 부르시는 하나님의 부르심, 그것이 바로 소명입니다. 우리는 주님의 성전에서 온갖 좋은 복을 누려야 합니다. 이것이 가장 귀한 은혜인 줄로 믿습니다. 이제부터 지금 4절까지 읽었는데요. 시편이 아직 많이 남아있죠. 5절부터 13절까지 다 안 읽을 겁니다. 그 말씀의 내용이 뭐냐면요. 그 성전에서 하나님께서 주시는
은혜와 축복을 시적으로 노래하는 내용들입니다. 9절 말씀만 읽겠습니다. 주님께서 땅을 돌보시어 땅에 물을 대주시고 큰 풍년이 들게 해주십니다. 하나님께서 손수 놓으신 물길에 물을 가득 채우시고 오곡을 마련해 주시니 이것은 주님께서 이 땅에다가 그렇게 준비해 주신 것입니다. 오늘 말씀을 준비하면서 설교 제목을 정하면서 잠깐 고민했는데요. 성전을 위해서, 새로운 성전을 위해서 기도하고 있기 때문에 늘 저는 말씀 설교 제목, 사실 그냥 제가 준비한 설교 내용으로 제목을 정하면 오늘 아마 설교 제목은 이렇게 정해야 될 것, 하나님께 은혜 받는 두 가지 방법, 이게 설교 제목이 되어야 될 것 같은데요. 저는 늘 설교 제목을 본문 가운데 말씀으로 결정합니다. 거룩한 성전에서 온갖 좋은 복으로 만족하렵니다. 오늘 사전의 마지막 문장이 오늘 설교 제목인데요. 하나님께서 하신 말씀이 제목이 되었으면 좋겠다 싶기 때문인데, 사실 이 말씀을 정하기 전에 제 마음속에 두 가지를 함께 고민했는데, 그것이 바로 9절 말씀에 있는 하나님께서 손수 놓으신 물길. 여러분 개역개정으로 보시면 아무리 찾아도 없습니다. 하나님께서 손수 놓으신 물길이라는 표현은 세 번역에만 있습니다. 여러분 성경에는 하나님의 강 이렇게 번역되었을 겁니다. 여러분, 하나님께서 이 땅에 하나님께서 손으로 직접 손수 놓으신 그 물길, 은혜의 물길, 하나님의 강, 그것이 바로 성전입니다. 교회입니다. (9절부터) 마지막 13절까지 말씀은 하나님의 강에서부터 시작된 하나님의 은혜와 축복이 온 세상으로 흘러간다라는 이 멋진 장면을 시적으로 노래하고 있습니다. 마치 여러분 이 말씀 읽으시면 선지자가 생각나야 됩니다. 에스겔 선지자 말씀입니다. 성전 문지방에서 시작된 생수의 강, 오늘 개역개정 성경으로는 하나님의 강, 우리 어린이 자녀들을 위해서 읽은 세번역 성경으로는 하나님께서 손수 놓으신 새로운 물길, 그리고 에스겔 선지자의 표현으로는 생수의 강, 바로 그것이 성전입니다. 에스겔 선지자의 시대에 여러분 잘 아시는 것처럼 이미 성전이 부서져 버리고 없었습니다. 바벨론의 군대가 와서 다 성전을 무너뜨렸습니다. 에스겔 선지자가 말하는 성전은 새로운 성전입니다. 이 새로운 성전은 신약의 교회입니다. 하나님께서 이 땅에 세우신 하나님의 교회들은 생수의 강처럼 흘러넘치는 은혜의 물길, 은혜의 통로. 여러분, 성전에서 은혜 받으셔야 됩니다. 그래서 우리에게 성전이 필요한 겁니다. 새로운 성전을 위해서 또 한 주 함께 기도해야 됩니다. 이번 주 성전을 위해서 기도하기 원하는 우리에게 주시는 기도 제목입니다. 생수의 강, 하나님께서 손수 놓으신 은혜의 물길. 우리에게 주신 이 말씀 붙잡고 이번 한 주 새로운 성전을 위해서 함께 기도하기 원합니다. 안 읽으려고 했는데 그래도 이 성전 사모하며 기도하는 여러분들을 위해서 10절부터 13절까지 아무래도 제가 읽어야 될 것 같습니다. 읽겠습니다. 주님께서 또 밭 이랑의 물을 넉넉히 대시고 이랑 끝을 마무르시며 어루만지시며 밭을 담비로 적시며 돋는 새싹에 복을 내려 주십니다. 주님께서 큰 복을 내리시어 한 해를 이렇듯 영광스럽게 꾸미시니 주님께서 지나시는 자치마다 기름이 뚝뚝 떨어집니다. 그 기름이 광야의 목장에도 여울져 흐르고 언덕들도 즐거워합니다. 목장마다 양떼로 뒤덮이고 골짜기마다 오곡이 가득하니 기쁨의 함성이 터져나오고 즐거운 노랫소리 그치지 않습니다. 마치 에스겔에게 새로운 성전의 환상을 주신 것처럼 오늘 주신 이 말씀이 우리가 성전을 위해서 붙잡고 기도할 말씀, 그리고 우리에게 주실 새로운 성전의 거룩한 환상 되기를 주님의 이름으로 축원합니다. 새로운 성전은 우리에게 주실 새로운 기회요
새로운 은혜이지요. 모든 것이 새로워질 겁니다. 코로나 이후에 우리가 코로나 이전으로 돌아가는 것이 아니라 코로나와 함께 이제는 새로운 땅을 열어가야 합니다. 그것이 바로 새로운 성전입니다. 새로운 변화를 통해서 우리는 계속해서 끊임없이 하나님만 경외하는 법을 배우고 가르치게 될 것입니다. 어떻게 하면 지금 우리가 하나님 경외하는 법을 잘 배우고 가르칠 수 있을까 묵상하는 가운데 이런 생각을 해보았습니다. 우리는 가끔 끈기와 고집의 차이를 헷갈릴 때가 있다. 끈기와 고집의 차이를 구별하지 못합니다. 끈기는 오래 참는 힘입니다. 새로운 것을 이루어내기 위한 강한 의지, 그것은 끈기입니다. 어쩌면 사도 바울이 말한 성령의 9가지 열매 중에 오래 참음, 인내는 바로 이 끈기를 말하는 겁니다. 그런데 여러분, 고집은 다릅니다. 고집은 절대로 변하지 않겠다는 의지로부터 오는 생각들입니다. 나는 절대로 변하지 않겠다. 하나님만 경외하는 법을 배워야 하는 우리에게 필요한 것은 고집이 아니라 끈기입니다. 새로운 성전을 향해 나아가고 기도해야 되는 우리에게 필요한 것은 고집이 아니라 옛것을 벗어버리고 새 삶을 향한 끈기, 하나님께서 응답해 주실 때까지 이번 주에도 이 말씀 붙잡고 끈기 있게 기도하는 저와 여러분들 되기를 간절히 축원합니다. 오늘 주신 말씀 통해서 하나님께 은혜 받는 2가지 방법 살펴보았습니다. 첫째는 찬송입니다. 할렐루야와 아멘으로 살아야 합니다. 여러분이 찬송하는 자리, 여러분이 아멘하는 자리에서 하나님의 은혜가 시작됩니다. 둘째는 성전입니다. 하나님께서 손수 놓으신 물길입니다. 우리가 기도하는 새로운 성전이 생수의 강, 은혜의 강으로 응답되기를 주님의 이름으로 축원합니다. 지난주에는 시편 몇 편을 설교했는지 잘 모르시겠죠? 지난주에는 57편을 설교했습니다. 지난주 설교 제목은 나는 새벽을 깨우리로다. 나는 은혜로 새벽을 깨우리로다. 나는 찬송으로 새벽을 깨우리로다. 어떻게 새벽을 깨워야 될지 2가지 말씀드렸는데요. 한 주 동안 성도님들 만나보니까 우리가 깨워야 할 새벽보다 제가 타고 온 비행기 비즈니스 좌석이 더 큰 은혜를 누리는구나 하는 생각을 했습니다. 오늘은 삼계탕에 들어가는 2가지 대추나 인삼이 아니라 시편 65편을 통해서 우리에게 들려주시는 2가지 은혜 받는 2가지 방법, 찬송과 성전이 여러분들의 삶 속에 하나님께서 주시는 은혜와 간증될 수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다. 아멘. 이 시간에 하나님 앞에 우리 자녀들과 함께 손잡고 하나님께서 우리 교회에 새롭게 허락해 주실 새로운 성전을 위해서 우리 함께 기도하겠습니다. 하나님, 하나님, 우리 사랑하는 자녀들과 함께 예배할 수 있는 성전을 허락하여 주옵소서. 성전에서 은혜 받기 원합니다. 하나님께서 손수 놓으신 새로운 물길, 하나님의 은혜의 강, 새로운 성전 되게 하여 주옵소서. 우리 함께 기도하겠습니다. 하나님,
하나님만 경외하는 믿음으로 기도합니다. 우리 사랑하는 자녀들, 우리 자녀들과 함께 예배하며 함께 은혜 받을 수 있는 주님의 거룩한 성전을 우리에게 허락하여 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘.